Happy birthday to you. 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 Thank you so much. Happy birthday. Happy Thank you, birthday. thank you so much. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Clap, 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 clap. Unfortunately, આપણા પાસે કેક નથી. કેક અત્યારે નો ચાલશે હોય. ને? કઈ વાંધો નહીં યાર, ક્યાં યાર. તમે સુઈ જાઓ હવે. આજ તો હું જાગું છું નહીં. મને એવું હતું કે એમના માટે થોડો વિડીયો એડિટ કરી અને એમને આપીએ, એમને સારું લાગે. આમ તો આપણે એવું કામ નથી એટલે કોને કહે છે વિડીયો એડિટ કરીને આપે? આપણે આમને. સો ગાઈઝ, આજે ભગીરથનો બર્થડે છે. સો પહેલાં તો જોઈ લો, આજ પણ એમનું કામ બંધ નથી. આજ તો થોડું લેટ થઈ ગયું છે, 12 વાગી ગયા છે, પણ એ કામ જ કરે છે. આમ તો જનરલી હું સૂઈ જાઉં છું, બટ આજ હું પણ થોડું વિડીયો એડિટિંગ ને એવું કરી રહી હતી. હવે અત્યારે ફાઇનલી છે ને, મારે નથી કહેવું તમને, કાલ સવારે ઉઠીને બહુ બધું કામ છે ને બહુ બધી પ્રિપરેશન કરવાની છે. સો અત્યારે ફટફટ થોડું આ નાસ્તા પાણી કરી લઈએ, મોઢું મીઠું કરાવી દઈએ બર્થડે બોયનું, અને પછી સૂઈ જઈએ. હેપી બર્થડે. આખું ખાઈ જાઉં. गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग. सो गाइस, आज की बहुत कड़क मस्त ठंड वाली सुबह हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा ठंडी है. और मैं सुबह सुबह कपड़े फोल्ड करने बैठी हूँ, क्योंकि कल रात को मेरा ये सब काम रह गया था, क्योंकि थोड़े लेट हो गई थी. मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रही थी, तो कल रात को ये सब हुआ नहीं. तो फिर साफ़ सफाई हो जाए ना, तो थोड़ा डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे करना है. मैं खुद से मैंने अपना थोड़ा सोच के रखा है. कल रात को थोड़ी प्रिपरेशन की थी, बट मैं आपको दिखा नहीं पाई. बट आज देख लेना गाइस, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कल भगीरथ के पास था मोबाइल और वो रात को एडिटिंग कर रहे थे. तो मैं कुछ भी करती ना, तो उनको थोड़ा भी ऐसा शक वगैरह हो जाता. मैंने ऐसा बोला था कि मैं बाहर काम ही कर रही हूँ, कपड़ा वगैरह फोल्ड कर रही हूँ, ऐसा बोल के मैं बाहर रही थी, मतलब बाहर थी, और वो सब कर रही थी साइड के रूम में, और वो अपना काम कर रहे थे. तो मैंने वो सब सूट नहीं किया, वो सारी प्रिपरेशन सूट नहीं की. बट आज मैं दिखाऊंगी आपको गाइस. और वो उठे ना, उसके पहले मुझे ये सब करना है, बट मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा है कि पहले झाड़ू पोछा वगैरह हो जाए ना. देखो यहाँ पे कितना गंदा है. तो अभी माँ से को कॉल किया है कि आप जल्दी से आओ, मम्मी आज बाहर जाना है. और हर रोज़ वो जल्दी आ जाती है, और आज पता नहीं मैं कब से जगी हुई. तो मैंने सोचा थोड़ी देर में आएगी, बट 1 घंटा लेट कर दिया उन्होंने. और वो उठ ना जाए तो अच्छा है, वरना मेरा तो ऐसा ही है कि उनको बोलो कि नीचे से कर दो, वो भले सोए रहे, बट वो उठ ही जाएगी. क्योंकि उनका क्या होता है कि हम मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ी भी आवाज़ आती है ना रूम से, तो ऐसे तरह से उठ जाते हैं. उनको नहीं, मतलब नींद ऐसी है उनकी. तो फिलहाल ऐसा है, वो सोए हुए हैं. और फिर हम मिलवाते हैं आपको. आज तो आपको पता ही है कि भगीरथ का बर्थडे है, तो फिर आए तब हम विश करेंगे. और आप लोग भी जल्दी से कमेंट्स में उनको बर्थडे विश कर दो और अपनी अटेंडेंस लगा दो. तो आज का उनका ये दिन अच्छा हो रहा है, मतलब ये व्लॉग आएगा तब तो दूसरा दिन हो चुका होगा, बट तो भी आप विश जरूर कर देना. तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग. गुड मॉर्निंग. तो अपन की सुबह थोड़ी लेट हुई है, क्योंकि कल रात 2 बजे तक जगा था. तो चलो, अभी आज तो बर्थडे है, तो इतना ज़्यादा लेट नहीं करते हैं. तो चलो फटफट मैं ब्रश कर लेता हूँ, उसके बाद ही मेरा मूड आएगा. तो चलो गाइस, गुड मॉर्निंग. अरे આ શું છે? ઓ તેના સારું કંઈક અરેન્જમેન્ટ કરી રાખ્યું છે. तो गाइस, कल क्या हुआ, कल से गुड्डी कुछ छुपा रही है वो वाले रूम में. तो मुझे कुछ वो नहीं करने दे रही, मतलब अंदर जाने नहीं दे रही. तो कुछ तो आई थिंक अरेंजमेंट करके रखी है, बट क्या करके रखी है वो तो मुझे पता नहीं. अभी थोड़ा चलो फ्रेश हो जाता हूँ ना, फिर थोड़ा मेरा मूड आएगा, फिर आपसे बात करता हूँ. तो चलो गाइस. ભગીરથ, તમે છે ને થોડી ઉતાવળ કરજો હો બકા. હા, બંદો તમારી સેવામાં હાજર છે. તમે કહેશો એ મળશે ખાવાનું પૂરો ઓલ ટાઈમ, મતલબ 24/7. બટ
એના માટે છે ને તમારે ટાઈમ ટુ ટાઈમ તૈયાર થઈ જવું પડશે ને ટાઈમ ટુ ટાઈમ હું જે કહું ને એ બધું કરવું પડશે, બાકી પછી ના બી મળે એવું પણ બની શકે. હા, એટલે હું ચા બનાવું ત્યાં સુધી તમે તૈયાર થઈ અને દીવા કરી લો. આજના દિવસની શરૂઆત સારી રહે તમારી, અને પછી આપણે ખાઈએ ને પછી તમે પછી આ છે આપણું આજનું નાસ્તાનું સેટઅપ બાય શેફ નમ્રતા. નાસ્તો પણ મળશે તમને અને સેટઅપ પણ તમે જોઈ શકો છો નમ્રતાની હોટલમાં. મને લાગે આપણે જે કર્યું તે એ થોડુંક ફીકું પડવાનું લાગે છે. ના, એવું હાઈ એક્સપેક્ટેશન ના રાખશો, પછી કદાચ ના થાય ને પછી કાલની કંઈક ને કંઈક અંદર કરી રહી છે, મને બતાવતી નહીં તો કંઈક તો હશે. આ તો કે છે ને કે ગિફ્ટ બિફ્ટ કઈને સરપ્રાઈઝ કઈ સરપ્રાઈઝ નથી ભગીરથ માટે ગાઈસ. અને ગિફ્ટ તો એક પણ નથી મળવાની લાગે છે ગાઈસ, કેમ કે ગિફ્ટ તો મને બી નથી મળી. એટલી આ પેલી છે બરોબર એક્સાઇટેડ છે તો એને જો આ રીતના નાની નાની વસ્તુ પણ નથી મૂકી. અને જો અહીંયા હેપી બર્થડે લખ્યું છે તો આવી નાની નાની વસ્તુ એ બી નહીં મૂક્યો કે જ્યાં જાય ત્યાં એમને એમ ફીલ થવું પડે કે આજે એમનો બર્થડે છે. તો બધે રાખ્યું છે એને, તો તમને હમણાં બતાવું. તો યાર ખાલી ખોટા યાર નાટક કરે છે, ડ્રામા કરે છે. ચલો ગાઈસ થોડા अपन लोग रेडी हो जाते हैं. ચા પણ રેડી થઈ ગઈ છે અને પછી તમારે દીવા કરી લો. પછી મેન્યુ કાર્ડ છે, પેલા દીવા કરી. અડવાન નહીં, પેલા દીવા કરવાના. મારો છે આમ તો જો આમને કરી બધું. તો ગાઈસ કલાક કાઢ્યો તમે તો. અત્યારે બધાના ફોન આવે છે, ભાઈબંધના, મમ્મી પપ્પાના, મામા માસીના બધા આવે છે. અને મેં બધું રેડી કરી દે, મૂકી દીધું. ચા તો ઠરીને ઠીકરું થઈ ગઈ હશે. ચાલો હવે જલ્દી આને ઓપન કરો. ઓહો ભાઈ, આ શું છે? ઓપન ધીસ. અચ્છા, આ ટાઈપનું છે ડિનર. ડિનર તો કઈ પણ આ નહીં, પેલા આ રીત. અચ્છા, આને બંધ રાખો ને. હા, એ બંધ જ. ગુડ મોર્નિંગ, હેવ અ નાઇસ ડે. હેપી બર્થડે. હવે વેલકમ ટુ નમ્રતાસ રસોઈ. ઓહો, શું છે? બ્રેકફાસ્ટમાં મસ્કાબન, બિસ્કિટ ને ચા. હા, અને પછી નીચે એવું લાગે કે હાજર રસોઈ મળશે. એટલે આજે રસોઈ મળશે, એમ બીજું કઈ બી હોઈ શકે. પેલા જ જોયા એમ ને, ઓનર જ જોયા ને. અને લંચ પનીરનું શાક, રોટી અને ખીર. તમારી ફરમાઈશ એમ ને? બીજી કઈ તમારી ફરમાઈશ હોય તો એટલે આમાંથી ખીર નીકાળી દો, ખાલી પનીરનું શાક ને રોટી જ રાખો. બરોબર? ગળ્યું મેં કીધું કઈ સ્વીટ તો ગાજરનો હલવો બનશે. ડિનર હજુ નક્કી નથી. ડિનરમાં એવું છે કે પછી એમની ચોઈસ પ્રમાણે ડિનર બનશે. મેં કાલ 2-3 વખત એમને પૂછ્યું પણ એમને કીધું નહીં. તો અને આ પકડો ને 1 મિનિટ, મારો ફોન આવે છે. ગાઈસ આવી નાની નાની સરપ્રાઈઝ મળતી રહે છે, તો તમે લોકો સ્ટે ટ્યુન રહેજો. અને હું જ્યારે બી ગાઈસ જ્યારે હું મતલબ કોમ્પ્યુટર પર બેસું ને તો મારા બોટલ ઉપર બીજી લખ્યું છે. જો અહીંયા એવું લખ્યું, જય શ્રી કૃષ્ણ, આપનો આજનો દિવસ મંગલમય રહે. અને ઉપર જો શું લખ્યું છે ગુડી, હેવ અ નાઇસ ડે. ઓકે, તો આવી નાની નાની સરપ્રાઈઝ મળતી રહે છે, તો મજા આવશે. ચલો, તો આ છે પાલ્ટેનું રેસ્ટોરન્ટ. વાહ વાહ, સરસ સરસ. હેપી બર્થડે રાસુ. વાહ વાહ, બિસ્કિટ્સ ને ઓ આમ તો જો મસ્ત. એ મારી સાઈડ હતી પણ ચાલશે, હું મારું કપ એક્સચેન્જ કરી લઈશ. મુસ્કાબન તો क्या दे लिए શું? વાહ क्या सुबह हुई है हमारे. हैं તને બહુ ભાવે છે. હા, મુસ્કાબન તો આલે પીસ બહુ. સો ગાઈસ, અહીંયાથી આપણે દિવસની મસ્ત શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ચલો અમે લોકો નાસ્તો કરી લઈએ અને પછી જોઈએ કે શું આનો પ્લાન છે. પછી બધે યાર આપણે આવું ના કરી શકીએ નહીં, અમારે જો આવું ના કરી શકે. ભલે થોડો પૈસો કરી દે, આવું બધું કરે, પણ આવી જે નાની નાની વસ્તુમાં એ ધ્યાન રાખે છે ને, એ તો યાર કોઈ ને બેટર લક નેક્સ્ટ ટાઈમ. અત્યારે મસ્ત નાસ્તો કરી લીધો છે અને અત્યારે આપણે જઈએ છીએ ચણ નાખવા. તો ચલો ફટફટ ત્યાં જઈએ, કેમ કે બહુ લેટ થઈ ગયો છે આજે, કેમ કે અત્યારે 10:30 થઈ ગયા છે અને મારો ટાઈમ છે 9:30નો. તો અત્યારે નાવામાં ને એવો મર્યો, આ ગુડીનું થોડુંક સરપ્રાઈઝ હતો તો એવો મર્યો, તો ટાઈમ ક્યાં નીકળી ગયો ખબર ના પડી. મને એવું લાગ્યું કે 9:30 થાય છે,
પણ આ તો હજુ 10:30 થઈ ગયા, ઉપર થઈ ગયું 10:30. 1 hour later. પાર્ટીએ બધું સાફ કરી નાખ્યું છે ગુડીએ, ને આપણે થોડાક લેટ થઈ ગયા કેમ કે ભાઈબંધ આવી ગયો તો એની જોડે વાત કરવામાં રહ્યા, અને પાર્ટી અત્યારે એવું મને બોલે છે ને, મને એવું લાગ્યું કે બધું ઓન કેમેરા જ લાગે છે. બધું હા હા મને એવું કે તમે આવો તો થોડી હેલ્પ કરો. ગાડી સાફ કરી દીધી, એક વખત તો ઉપર કચરો નીચે ના ફેંકવાઈ હતી તો ઉપર ગઈ, કાઢ્યું કર્યું, પછી આયા. મેં કીધું ક્યાં રહી પાર્ટી? મને તો કે તમે ફોન કર્યો કે તો નીચે આવી ગયા. એટલે પણ પેલો ફ્રેન્ડ આવી ગયો તો પછી એનામાં થોડીક વાત થઈ ગઈ, પછી દર્શન કરવા ગયો. ઓ દર્શને કરવા ગયા. આ કેમ નીકળવું છે ભાઈ? તો મને ખબર પડતી નથી. એ તમારે બધી પંચાયત છે. લો પછી કે છે કે મને કે છે. હું તો જો માર તો સીધું ના આવું પડે. હા નહીં જ લો. ચલો ભાઈ આપણે તમે એક આ રાઇટિંગ પેડ લઈ જશો. સર ચલો. સો ગાઈઝ ફાઇનલી મારું બધું ત્યાં સેટઅપ થઈ ગયું છે ખાવાનું બપોરનું, અને અહીંયા મારે રોટી બનાવવાની છે અને સબ્જીની બધી જ પ્રિપરેશન કરી લીધી છે. ખાલી એક સબ્જી અને મતલબ બનાવવાની છે બાકી છે. બાકી બધું કટિંગ ચોપિંગ વગેરે પનીર બનાવી દીધું છે અને બધું જ ડન થઈ ગયું છે. હવે આપણે પનીરની સબ્જી બનાવવાની છે, એનો વઘાર કરવાનો જ બાકી છે. તો ભગીરથને હવે 15-20 મિનિટનું કામ રહ્યું છે, તો એ જ્યાં સુધી કામ પૂરું કરે ત્યાં સુધી આપણે શું કહેવાય ફટફટ આ કરી લઈએ. સો ગાઈઝ તમે સિનેમેટિક ચેક કરો ત્યાં સુધી ફટફટ ખાવાનું બનાવી લઉં. જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, ગુડી બોલાવે છે. ચલો ફાઇનલી થઈ ગયું છે. અરે વાલટી તું ક્યાં કેમેરો રાખે છે તે? પાર્ટી અત્યારે ફૂલ ફોર્મમાં છે અને અત્યારે મસ્ત ખાવાનું કર્યું છે પાર્ટીએ. શું છે ગુડી ખાવાનું? લાઇટ કરો યાર, બહુ મસ્ત લાઇટ આપી છે ને તમને યાર. અત્યારે હું છે ને બેઠો તો કામ ઉપર, તો અત્યારે યાર આ તું આ બધું કરીશ નહીં, મને આ બધી યાર હોટલ જેવી ફિલિંગ આવે છે. આમ તો જો ગુડીએ બનાવી એ હોટલમાં ખાવાનું હોય ને એ ટાઈપનું બનાવ્યું છે. અને ઓહો ધીસ ઇઝ નાઇસ. ઓહ આ તો હોટલમાં બી આટલી સર્વિસ નહીં મળતી ગુડી, પૈસા આપવા છતાંય. ને આ જો ઓહો સલાડ તો જો, સલાડ ને પનીરનું શાક ને આ ભાઈ આ શું છે યાર? આ કઈ રીતનું તમે શું છે ભાઈ? આ શું છે? તો ગાઈઝ અત્યારે ફાઇનલી અમે લોકો બેસી ગયા છીએ અને શું સર્વિસ મળી છે. આજ બર્થડે છે, બટ યાર આ ટાઈપનું હોય ને તો યાર હોટલ આપણને યાદ જ ના આવે. શું મસ્ત કર્યું છે. વાહ ગુડી વાહ, થેન્ક યુ સો મચ આટલું બધું અરેન્જ કરવા માટે. અને બાજુમાં જો મ્યુઝિક પણ છે જે સ્પેશિયલી મને બહુ ગમે છે. આપણે બોલવી વાહ વાહ ગુડી, લીંબુની એક કટ છે. લીંબુ છે અંદર નાખેલું છે, બટ તો બી તમને ઉપરથી જોઈતું હોય ને તો બી મળશે. વાહ શું યાર ખાવાનું છે. હજુ એક વસ્તુ મિસ છે, સ્વીટ. સ્વીટ નહીં જોઈતું ના, એ મને સ્વીટ નહીં ભાવતું. આટલું જ આપણા માટે બેસ્ટ છે. આ તો આપણે યાર કોઈ દિવસ કલ્પના બી નથી કરી. તમે મને કાલ કહેતા હતા ને કે તું બધું જેવું કરે છે જે મને ખબર જ છે. હું એ પેલામાં હતો કે જે તું મને બતાવતી હતી, બટ આ કંઈક અલગ જ કર્યું છે તે. આ ગિફ્ટ આપો એ એનાથી બી વધારે છે. બેસ્ટ ઘરે રહેવા છતાં બી આવું થઈ શકે. ટેસ્ટ છે ને ગુડી, પેલું લેતા જ બેસે પેલા ધાણાજીઓ બધું છે એમ. હા બંદા તમારી સર્વિસમાં હાજર જ છે. જુઓ તમે, મેં તમારું આ બનાવ્યું હતું, મેં કીધું આમ ના આમથી બેસી શકો. નથી કરવું, નહીં કરવું બાબા. તમે આટલું કર્યું એ અમારા માટે બહુ મોટી વાત છે. થેન્ક યુ યાર જબરજસ્ત બનાવ્યું હો. આપણે આની કલ્પના બી નથી કરી. એવું ને, સવાર કરતા અલગ જ છે ને. બહુ મસ્ત છે ગાઈઝ. અત્યારે ઘણા બધા લોકોના મેસેજ આવ્યા, ફોન આવ્યા, તો એમને દિલથી આભાર છે કે તમે લોકો અમને આટલો પ્રેમ કરો છો અને આટલો બધો સપોર્ટ કરો છો. અને તમે માટે ટાઈમ કાઢો, હા ફોન કરે એના માટે થેન્ક યુ. કેટલા લોકોએ સ્ટેટસમાં રાખ્યું છે, તો એ બધાને હું દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને મને બહુ જ ગમ્યું કે તમે આટલો મને સાથ સહકાર આપો છો અને પ્રેમ આપો છો. તો ગાઈઝ બ્લોગમાં તમે બન્યા રહેજો અને અમે લોકો ખાઈ લઈએ. અને જે ગુડીની જે પ્રિપરેશન છે ને એને તો માનવા લાયક છે, બહુ મસ્ત છે. પૂર્વા ગુડી આપણો શું ભાઈ મુખવાસ તો ખાઓ. પણ ગુડી ઊભો થાય
એટલું બધું ખરું જો બની થવા દો મુખવાસ તો ખાતા જો પણ પાણી પીતા હોગા સો ગાઈસ ફાઇનલી હવે અમારું લોકોનું લંચ થઈ ગયું છે અને હવે આવે છે ઊંઘ બટ કામ બહુ બધું બાકી છે આ બધું વાઇન્ડ અપ કરવું પડશે બીજું તો કંઈ નહીં બટ વાસણ અને રસોડું સાફ કરવું છે તો એ કરી લઈએ પછી થોડી વાર આરામ કરીએ અને પછી સાંજે ક્યાંક જવાનું છે એટલે જોઈએ હવે વાહ વાહ પાલટી વાહ ગુડી ફડાકા વાગશે વધારે પડતો નહીં હો હવે શેના આ બધું ના ચાલે શું ના ચાલે ના ઇન્સાફી છે શું પણ આ બધું યાર તમે કરો ને અમને યાર પછી શરમાવો અલે તમે કર્યું જ તું ને તમે એવું શું કરવા રાખો છો તમે કર્યું તું મારા બર્થડે દિવસે કલકત્તી મુખવાસ છે મારા મામાના ઘરનો બધું તારું મામાના ઘરનું એવું નહીં પણ હવે ત્યાં મળે છે ત્યાંથી લાયા ભલે તમે પણ હું તે તમે ના કીધું એટલે મેં કીધું કે મારા મામા ઘરનો છે લે બહુ અલગ છે બહુ અલગ મતલબ શું વિચાર્યું છે સો જોડાયેલા રહેજો મેં તો તેરે નાલ નચના ગાઈસ કોપીરાઈટ આવી જાય આજે આ લોકોને તો ઉત્તરાયણ નહીં પતી નહીં કાલ કરતા તો આજ હતું જ લાગે બે દિવસ તો હોય ગુડી આમ તો ઉત્તરાયણ કરતા વાસી ઉત્તરાયણ તો બહુ હોય ને યાર આપણા જન્મદિવસનું બધાય હોય એવું તું ચિંતા ન કરીશ આપણે યાર હોય જ આપણું હો हाँ जी गाइस तो अभी शाम हो चुकी है एंड दोपहर से शाम तक यानी कि 1-2 घंटे मैं सो गया था गुड्डी ने इतना सारा खिला दिया था ना पंजाबी सब्जी खाई थी ना तो यार कब नींद आ गई पता ही नहीं चला गुड्डी भी सो गई थी 1-1.5 घंटा एंड अभी हमारा मतलब अभी उठे एंड जस्ट फ्रेश हुए एंड मैंने व्लॉग अपलोड किया है तो अभी शेड्यूल पे लगा है रात को 8 बजे या 7 बजे आ जाएगा एंड गाइज अभी हमारा प्लान है बाहर राधा कृष्ण के मंदिर जाने का एंड इस्कॉन टेम्पल है यहाँ पे तो इस्कॉन टेम्पल हम लोग जाते हैं एंड बर्थडे है तो हम लोग दर्शन वगैरह करने के लिए जाते हैं तो फिलहाल हमारा ये प्लान है तो मस्त राधा कृष्ण के दर्शन करना है एंड वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे 1-2 घंटे फिर आएंगे गुड्डी अभी रेडी हो रही है एंड मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ तो अभी इसको मुझे शेड्यूल पे लगाना है गुड्डी रेडी तू आज तो सरप्राइज पे सरप्राइज मिलती जा रही है एंड यहाँ पे देखो कुछ प्रिपरेशन गुड्डी की चल रही है एंड पार्टी ये देखो तो आज तो मजा आ गया भाई ऊपर नहीं गया ऊपर जाए थोड़ी देर गुड्डी नहीं यार टाइम वो हो जाएगा चलो फटफट निकलते गए हम लोग તો ગાઈસ જો બર્થડે બોય છે ને ગાડીની સાફ સફાઈમાં લાગી ગયા છે સવારે જ તો મેં કર્યું છે ભગીરથ શું તમે પણ સવારે જ મેં કર્યું છે ખાલી ખોટા કપડા ગંદા ના કરશો એ જ ને અત્યારે અમે લોકો છે ને આજ ગાડી લઈને જઈએ છીએ કેમ કે ઘણા દિવસથી ગાડી બહાર નથી કાઢી તો અમને એવું થયું કે ચલો વળી આજ ગાડી લઈને જઈએ ત્યારે આઈ થિંક એમને મૂકવા ગઈ હા બસ મમ્મીને છેલ્લે મૂકવા ગયા ને એ મમ્મી આ મમ્મીને નહીં માસી પણ આ છે ને એનું એંગલ જ તમે ખરાબ કરી નાખો છો માસી મૂકવા ગયા ને એ જ મમ્મીને તો એક્ટિવા લઈને મૂકવા ગયા કાલાસ નિકાલો બહુ ગંદુ છે ઊંધું જ રાખજો એટલે ગાડી ગંદી ના થાય ઓ ચિપ્પા ગડા પણ કરો તમારે अंकल देख रहे थे ऐसे और मतलब वो कहीं और जा रहे थे और घूम के फिर आए और ऐसे कैमरा देखे कौन रख के चला गया मैं ऐसे करके ऐसे कैमरा के सामने देख रहा हूँ और वो मेरे सामने देख रहा आपने रखा है क्या कैमरा उनको तो ऐसा लगा हम तो गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उनको तो ऐसा कि पता नहीं कैमरा किसने रखा है
तो कि मैं सोच रहा हूँ कि कौन यहाँ पे रख के चला गया और फिर रिकॉर्ड हो रहा है तो कि मैं कह रहा हूँ हमारा है तो ओके कोई बात नहीं क्या मैं कीधु हमारा है वाह वाह मैंने बोला कि हमारा है मैं बोला कि हमारा है तो वो बोले ओके ओके पानी पूरी भी हम खा सकते हैं बट नहीं भी खा सकते नहीं खाना है दीदी क्योंकि क्या है पता है आपको अभी फिलहाल हम मंदिर जा रहे हैं और रिटर्न में तो खा नहीं सकते क्योंकि घर पे तो मैं आधा खाना बना के आई हूँ ત્યારે એ મસ્ત દર્શન કરવા જઈએ છીએ અમે લોકો ઇસ્કોન મંદિરે બહુ આયા ભાજી ભૂંગળાવાળા સ્ક્રેચ આવ્યો જોયો કેટલો મોટો સ્ક્રેચ આપણે જોવું લાગે આપણી જેમ ખુશી હશે ક્યાં હંકરાજમાં હંકરાજ તારે- આવડતું ના હોય તારે જેવું હોય ને ગાઈડ કરનારું ના, હું તો કહું કે જગ્યા છે આ બાજુ તમને આ બાજુમાં ને પેલી બાજુમાં ખબર ના પડે તેમાં કોઈ શું કરી શકે આ સાઈડ તો ડૂબી હું જોતો જ ને તું અહીં બેઠી હતી તારે જોવાનું હતું કે ભાઈ ઈ સાઈડ કેટલી જગ્યા તું એ સામે જોવાનું હું સામે જો કેવી વાત કરે હું અહીંયા જ કહેતી હતી કે દબાવતા તો નહીં કઈ દબાવતા જા નહીં. જા સાની માની જા જા દબાઈ દીધી ને અંદર હું તો ઘૂસી સ્કેચ પડાઈને મૂક્યો તો ફાઇનલી ગાઈઝ અમે લોકો જઈ રહ્યા છીએ અત્યારે મસ્ત લોંગ ડ્રાઈવ ઉપર તો મસ્ત ઇસ્કોન મંદિર છે તો ત્યાં હા, રાધા કૃષ્ણના દર્શન કરવા એ જઈએ છીએ બરાબર. આજે બર્થડે છે તો મને લાગ્યું ચલો બહાર થોડા જઈએ ઉત્તરાયણ મારા તો કાલે બર્થડે પર કરી નું લીધી. જવું બટ મારા બર્થડે પર તો મેળ ના આવ્યો ટાઈમ નહોતો તો એ ગાડી ઘણા દિવસે નીકાળી આવી નીટ એન્ડ ક્લીન રહેતી હોય ને ગુડી તો પછી ચલાવો તો પછી બગડે તો ખરી જ દે તમે મારા વાળી કરો છો વસ્તુ લાઈ લાઈ મૂકી રહો ને પછી કે વાપર જ નહીં હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે બધે એવું લખેલું છે આખા પાર્કિંગની દિવાલ પર ગાઈઝ ફાઇનલી ગાડી પાર્ક કરી દીધી છે અને હવે અત્યારે આપણે જઈએ છીએ ઇસ્કોન ટેમ્પલ તો ઇસ્કોન ટેમ્પલ અહીંયા છે બહુ મસ્ત છે તો ચલો અને પછી જોઈએ કે કેવું છે સારું તો લાગે છે મસ્ત છે નહીં ટેમ્પલ તો બહુ મસ્ત છે નહીં એ નાનું છે નાનું જ લાગે નહીં કે આમ મોટું છે તો એ ચેક કરીએ એ હે ઇસ્કોન ટેમ્પલ મસ્ત છે મંદિર ચલો અને આ છે ગાર્ડન અહીંયા રેસ્ટોરન્ટ બી છે ગોવિંદ્સ રેસ્ટોરન્ટ રેસ્ટોરન્ટ છે બહારથી વાંચ્યું હતું. ગાર્ડન છે મસ્ત આપણે દર્શન કરીને અહીંયા બેસી ઓ મસ્ત મંદિર છે અત્યારે તો બંધ લાગે છે બધું श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय।
મજા આવી ગુડે? કેવું મજા આવી? શું કે માઇન્ડ ફ્રેશ થઈ ગયો નહીં? કેવું મજા આવે ને ધૂન સાથે કે આમ ઢોલકી મંજીરા તે ક્યાં કાઢ્યા હતા? મેં તો પહેલી લીધા છે ચપ્પલ. મસ્ત મજા આવી ગઈ યાર, કેટલું મતલબ માઇન્ડ ફ્રેશ થઈ ગયું. ગીતા રહેશે કોર્સ ત્યાં બધું શું છે. ચલો આપણે ગાર્ડનમાં બેસીએ ઘડી. તો હાજી ગાઈસ, તો હવે મસ્ત દર્શન કરી લઈએ. અડધા તો તાલમાં આવી ગયા હતા, અડધા તો નાચતા હતા. મજા આવી ગઈ. તો એવું છે તો અત્યારે ચલો ગાડીમાં આવી ગયા છીએ. ગાર્ડનમાં બેસવાનું વિચારતા હતા બટ ત્યાં મચ્છર કાઢતા હતા તો પછી અમે લેટ થઈ ગયા. आया होता तो बैसवानी मजा आती. तो हेलो जी गाइस, गुड इवनिंग. तो अभी गाइस मैं ना बॉडी कवर डाल के मतलब बॉडी कवर लगा के मैं अभी यहाँ पे चक्कर मार रहा हूँ एंड गुड्डी ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि आपको है ना ऊपर नहीं जाना है. तो वो मुझे पता है कि वो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रही है. तो प्रिपरेशन क्या कर रही है वो मुझे कुछ पता नहीं है. तो सुबह से दोपहर तक मुझे सरप्राइजेस दी है. सुबह में भी डेकोरेट था एंड दोपहर के खाने में भी डेकोरेट किया था. तो अभी शाम का खाना है तो शाम के खाने में भी डेकोरेशन हो सकता है मे बी. मैं इतना श्योर नहीं हूँ. तो वो मेरे सोच से वो 1-2 स्टेप आगे ही है तो मुझे पता नहीं है बट उसने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि आपको ऊपर नहीं आना है. तो गाइज आज उसने छुट्टी ले ली है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा बर्थडे था. तो कुछ ऐसा रहा मेरा बर्थडे. तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा भाई. गुड्डी का कॉल आया है उसके बाद ऊपर चलते हैं. ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रिपरेशन करके रखी है. गाइज चलो गुड्डीનો કોલ આવી ગયો છે તો હવે આપણે કલાક પછી જઈએ છીએ. હવે જોઈએ કે એને કેવું કર્યું છે. 1 કલાક થઈ ગયો. હું અડધો કલાક તો બેઠો પછી અડધો કલાક અમે આટા માર્યા. તો એવું છે ચલો આવે છે પછી આપણે જઈએ અને જોઈએ કે કેવી ભાઈ પ્રિપરેશન કરે છે. આપણને આઈડિયા તો આવી ગયો છે કે પ્રિપરેશન તો કરી જ છે, પછી શું કરી છે કેવી રીતે કરી છે એ તો યાર ત્યાં જઈને જ ખબર પડશે ભાઈ. ચાલો ભાઈ. સો ગાઈસ હવે બધું સેટઅપ રેડી છે અને મેં ભગીરથને ફોન કર્યો છે તો એ આયા જ છે. 1 મિનિટ. હા ઓપન કરો. આ બધું સેટઅપ છે એ આવે ને પછી હું તમને બતાવું. પહેલાં એમનું રિએક્શન જોઈ લઈએ. હેપી બર્થડે. અંદર તો આવો. હા ખાવામાં તો હું બધું કરીને જ ગઈ હતી. ખાલી સમોસાનો મતલબ માવો બનાવીને અને એને ભરીને તરવાના હતા. હા સવાલ જ નથી ને. સરસ ના કરે તે વધારે સારું કર્યું છે. કમ્પેર ના કરશો, તમે પણ સારું જ કર્યું હતું. વેલકમ સર વેલકમ. ઓ ભાઈ આજે શું કર્યું ભાઈ? યાર આજે બહુ મજા આવ્યું છે. આમ તો જો બધું શું કહી ભાઈ તમારો પ્રોગ્રામ કઈ રીતનો છે ભાઈ? ખાવાનું છે અહીંયા. આ તમારું શું કહેવાય એકચ્યુઅલમાં? હા અમે લોકો અહીંયા શિફ્ટ કરી દીધું છે. કઈ રીતે કર્યું ભાઈ તે? તારા આઈડિયા વળી ખતરનાક છે બધા. ઓહો આમ તો જો એ કેવી મજા આવે ને. પેલી ગાડીની ચાવી લાવો મૂકી દઉં. લો તમે ભલે રે એમાં શું છે. કેવી મજા આવે. થોડી કે ઠંડી નહીં લાગતી ગાઈસ. તો ચલો ગાઈસ ફ્રેશ થઈ જઈએ આપણે. આપણે તો હજુ નીચેથી ઉપર જ નહીં આબા દીધો એટલે થોડું મારે ફ્રેશ થવાનું બી બાકી છે. ના કપડાં ચેન્જ નહીં કરવા. તો ચાલે મને તો યાર આ બધું જોઈને ના આ બધું શું છે ગુડી? આ બધું શું છે? હવે થેલીમાં શું છે? આ ગિફ્ટ છે તમારા માટે. કેટલી છે જો કાઉન્ટ કરો. ઓહો એ ચોકલેટ જોઈને તો મને લાગ્યું કે ભાઈ ગિફ્ટ જેવું પણ આવડું મોટું શું હોય? આની અંદર શું હોય? એ તો તમારે તો અનબોક્સિંગ કરવું પડશે મિસ્ટર પવરા. તમારે ખોલવું ભાઈ પડશે. તો આ બધું તે ક્યારે અરેન્જ કર્યું? ક્યારે તો લાવી? જે કર્યું હોય અત્યારે આપણે ખાઈ લઈએ પછી વાત. આટલું બધું કર્યું એ જ મોટી વાત કહેવાય. આ બધું ક્યાં લાવવાનું હતું? આ તો બહુ બધું છે યાર. આ એકાદ ગિફ્ટ હોત બરોબર. આ તો બધું આટલું બધું લઈ યાર. બધી એવી જ વસ્તુ છે કે જે તમારી જરૂરિયાત જ છે. જરૂરિયાત પણ હા પણ જરૂરિયાત એવું ના. મને તો બધું ગમે છે. એવું થોડું કે આપણે લાવવાનું હોય. આ કેવું છે? બહુ મસ્ત કર્યું છે યાર. આ મેડ બાય મી છે હો. હા મેડ બાય યુ. હા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવ્યું છે. વાહ ભાઈ વાહ. બર્થડે યાર આપણો યાર. વખાણ કરતી હું. તો ગાઈસ ચલો હું અત્યારે ફ્રેશ થઈ જાઉં ને ત્યાં સુધી તમે સિનેમેટિક ચેક કરો ગાઈસ. સેટઅપ રેડી થઈ ગયું છે. ભગીરથ આવી પણ ગયા છે અને હવે અમે લોકો ચાલુ કરીએ છીએ ખાવાનું. સમોસા તો કેવા બન્યા છે?
સારા બન્યા છે ને. હા, ટેન્શનમાંથી, કેમ કે એક બાજુ આ બધું કરવાનું હતું, બહારનું કરવાનું હતું અને સમોસા તો ભાગમ ભાગ થઈ ગયું તો મેં કીધું સારા બન્યા હોય તો સારું. ગાઈસ થોડો જગ્યાનો અભાવ છે, બટ જે મજા આવે છે ને અહીંયા થોડું આમ મતલબ જો કેવું અલગ લાગે છે, અમે unique લોકો લાગે શું છે. કહેવાય, જેવું મસ્ત લાગે છે ને એવું તમને બતાવી નહીં શકતા, કેમ કે અહીંયા કેવું કેમેરો આ સ્લાઇડર આટલું આમથી આમ કામ જ થાય છે તો એ તો પ્રોબ્લેમ ગાઈસ સ્લાઇડર છે ને અડધું જ ખુલે છે, તો એ થોડો ઘણો પ્રોબ્લેમ છે, બટ મજા બહુ આવે છે અહીંયા જો. સો ગાઈસ ફાઇનલી અમારું બધું જ શું કહેવાય સેટઅપ તૈયાર થઈ ગયું છે અને હવે અમારી ચાલુ થશે સમોસા પાર્ટી. સો ફાઇનલી બધું સરખી રીતે થઈ ગયું છે અને હવે ભૂખ બહુ જ લાગી છે એટલે થોડું ખાઈ લઈએ પહેલા, Guys, પછી ગઈ સમજ. ત્રણ પ્રકારનું એને ડેકોરેશન કર્યું છે, એક આ, એક હોલમાં અને એક આ સાઈડ દિવાલે. યાર એ બી 1 કલાકમાં. આઈ થિંક અમે લોકો આપણે 7 વાગે આવ્યા નહીં, 7 વાગે આવ્યા અને મને તો નીચે જ રાખ્યો છે ત્યારનો, તો 7:30 સવા 8 થયું છે. 1.5 કલાકમાં ગઈ. ઓ બાર કેટલા ફટાકા ફૂટ્યા. તો 1.5 કલાકમાં ગઈસ આને કેટલી બધી તૈયારી કરી દીધી છે. આઈ કાન્ટ એક્સપ્લેન, મારી પાસે શબ્દો નથી કે એટલું બધું આને કર્યું છે. તો મને એવું કે આપણે મૂવી જોશું તો એમને બધું ના તારક મહેતા જોઈએ ડેલી રૂટીન છે, તારક મહેતા ચાલુ કર્યું છે ને અત્યારે ખાવાનું ચાલુ છે. આગળ હોતે મેં કીધું કે તો જગ્યાનો અભાવ છે, બટ મજા બહુ આવે છે. આ લેપટોપ રાખ્યું છે ઉડીએ, પછી આ ટીપે ત્યાંમાં ગાડીમાંથી મને નીકળવા રાખી કે તમે આ ટીપે લેતા હો કે શું કે હા ટેબલ તમે લોકો ગાડીમાં જ રાખી છે. ચાલો ગાઈ હું તો તારક મહેતા જોઈએ છે ગાઈસ, તારક મહેતા જોતા જરા મસ્ત એન્જોય કરીએ છીએ. હવે પેલો એપિસોડ છે, હું તમને કહેતી હતી દિવસે ઓફિસમાંથી ખબર સ્ટોરી કહેતી હતી, અમે બહુ મસ્ત એપિસોડ જોયો યાર. हाँ जी गाइस, तो अभी मस्त मेरा जो बर्थडे है मस्त सेलिब्रेट हो चुका है एंड सुबह से लेके शाम तक यानी कि रात तक कुछ ऐसा डे रहा है मेरा, तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट डे एवर. पहले तो मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी बर्थडे मेरा हो सकता है सेलिब्रेट. ડન. થેન્ક યુ સો મચ. જો ભી હે वो इसने किया है भाई. મેં આ બધું નતું વિચાર્યું, તો મને અલગ ટ્રેક ઉપર રાખ્યો અને એનો અલગ જ ટ્રેક અને ઉલઝાયા મેં અમને મારી વાતોમાં. તો આટલું બધું તો મેં નતું વિચાર્યું, મને એવું હતું કે મતલબ ત્રણેય ટાઈમ તો તમે જ્યારે કરો એટલે નવા આઈડિયા આવતા જાય. તો એમે આજનો દિવસ સારો રહ્યો ઓલ ઓવર. અને ગાઈસ સરપ્રાઈઝ માટે જે ગિફ્ટ આપી છે બરોબર, એ બી અહીંયા જ છે, બટ અમે લોકો એવું વિચારીએ છીએ કે અત્યારે વ્લોગ જે છે બહુ લાંબો થઈ જશે, તો અમે એવું Already વિચારીએ થઈ જ કે ગયો છે part 2 માં લાંબો. તમને અમારી જે આને જે મને ગિફ્ટ આપી છે એ અમે તમને બતાવીએ. તો અત્યારે શૂટ તો અત્યારે થઈ જ જશે, બટ આ જે વ્લોગ છે એ કાલે આવશે. ગિફ્ટ જે અનબોક્સિંગ જે થશે, જે આપ તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ રહ્યા છો, એ છે ને એ તમને કાલે જોવા મળશે. મને પણ અરે ઉતાવળ મને તો છે. યાર એવું થાય છે ને, મને એવું થયું કે એક કે બે વસ્તુ લો, આ તો કેટલી બધી વસ્તુ લે છે. એટલે મને એવું હતું કે ચલો બધું એક બ્લોગમાં પતે. આ તો મેં વસ્તુ જેવી લાગ્યું, ઓ આમાં તો આખો બીજો બ્લોગ આખો જતો રહે એમ છે. તો મેં એવું વિચાર્યું કે ચલો સેકન્ડ પાર્ટ આપણે લાવી દઈએ. તો આપણે સેકન્ડ પાર્ટમાં તમે બધું જોજો, ઘણું બધું લાય છે. આઈ ડોન્ટ નો કે એ શું લાય છે, પણ જે લાવી એ બધું સારું જ હશે. જોઈશું આપણે અનબોક્સિંગ વિડીયો તમે લોકો કાલ જોજો. હું મારા મનથી તો સારું લાવી છું, પણ તમારે એમનું બધું નેક્સ્ટ લેવલ હોય છે, એમને ગમતું નથી. અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ છે કે મારી કોઈ ગિફ્ટ એમને ગમે નથી. હવે જોઈએ છીએ આ વખતે શું થાય છે. તો ગાઈઝ તો હું અત્યારે મારી ફિલિંગની વાત કરું ને, તો અત્યાર સુધી મારી લાઈફમાં કોઈ દિવસ એ ટાઈપનું થયું જ નથી. આ ટાઈપનું મતલબ આટલી બધી એફર્ટ નાખીને આને આ બધું કર્યું. કદાચ ના થયું હોત ને તો બી આની એફર્ટ જોઈને મને એવું થાય કે ભાઈ ના, તૈયારી તો કરી હતી અને એફર્ટ તો નાખી હતી, બટ જે થયું બહુ મસ્ત થયું. મને તો બહુ જ ગમ્યું, તો થેન્ક યુ સો મચ. તો આ ના બોલી શકું, બટ
અમારા હસબન્ડ વાઈફમાં તો આ બધું નહીં, બટ થેન્ક યુ અને સોરી અમારા પેલામાં જ નથી, વર્ડ જ નથી, બટ તો એ ગુડી દર વખતે મને સોરી કહેતી હોય છે, પણ મારે નથી આપણે કીધું, thank you. તો ચલો આપણે બહુ સેન્ટી નહીં થઈએ. મને તો બહુ જ ગમ્યું કે આપણે જે એના બર્થડે વખતે જે ડેકોરેટ કર્યું હતું બરોબર, એ તો આપણે તો ક્યાંય મૂક્યા આપણે અરે પણ શું કરવા તમે કમ્પેર કરો છો આ બધું મને કરવું પડે એટલે કેવી વાત કરે એ યાર. બહુ મસ્ત જ હતું. અમે જે ડોબા જેવા છીએ બરોબર, તો અમે થોડા ઘણા સુધરવીને હવે तो ये છે गाइस. तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा. और अच्छा लगा हो तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, and और guys, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि अनबॉक्सिंग व्लॉग में. तब तक के लिए स्टे ट्यून. बाय बाय. Bye bye. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. आम जो आ जाओ.